मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुगत लड़ाए कै गुर सिख लेत संभाले। अवगन काढ़ सद गुण भरे बिखम घाल न घाल। मूक उचरे शस्त्र खट पेंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखे बदरो सुने जो काल कृपा कराए। कहाँ तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी बर न सकूँ मैं मांझो तुहारी। हम न सकत कर सिफत तुहारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। एक अंकार सदगुरु है भी होसी सोए। वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। पतत पावन भगत वचन कृपा निधान सर्ब कला समरत। खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जुगो जुग टल वालिए कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह। शब्द गुरु जगत गुरु ज्ञान दा सागर गुरु धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सरबत संगतां वडभागी हो जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यार वालियो भागां वालियो महाराज सच्चे पातशाह जी का बचन वड भागी सत संगत पावै। भागहीन भरम चोटां खावे। दिन भागा सत संग न लभै दिन संगत मैल प्रीजे जी। सत संगत का आनंद मान रहे हो। गुरु के प्यारिओ दास मजहबी सिखां का कूकरिया खास मजहबी सिखां का प्रचार करता है। इतिहास तुहाडा जिहड़ा है ना वो सोना है सोना। ते सोना जिहड़ा है ना भावें हज़ारां करोड़ां साल मिट्टी च नप्पिया रहे वो गलदा नहीं है ना खुरदा है। बस जदों उन्होंने मिट्टी चों बाहर कढ़ के साफ कर लो उदों ही चमक मारदा। लोहा जिस्ती वगैरह वगैरह धन तां होर भी है पर वो मिट्टी दे विच गल सड़ जांदियां। मजहबी सिखां दा इतिहास जिहड़ा है ये सोना है। ये किन्ने चिर तो मिट्टी च नप्पिया पिया है अज भी उवें दा उवें चमका मारदा पिया है। बसरते लोड़ है इसनूं मिट्टी चों बाहर कड्ढण दी। साडी बदकिस्मती है असीं दोषी हैं। साडे वड्डियां ने इन्ना इतिहास सिरजिया है कि कम से कम असीं 500 साल तक उसे दी असीं खोज करते रहिए तो वही नहीं मुकदा साडे कोल। पर साडी ये बदकिस्मती असीं अपने आप में ही भुल गए। एक सेठ दे घरे सप आ गया। वो अपनी नौकरानी नूं रौला पाउंदा कोई बाहरों बंदा बुलाओ। सप आ गया कोई बंदा बुलाओ। वो जी नौकरानी है वो बोली लाला जी बंदे तो तुसी भी हो। कहंदा कमाल की गल कमाल का ज्ञान। बंदा नहीं डांग ले आओ सोटा ले आओ। कमाल का ज्ञान दिता मैं भी बंदा है। यही गल साडे नाल होई है। असीं भुल ही गए अपना इतिहास। साडी स्टेज ते इको ही स्टेज ते मजहबी सिखां दी इको ही स्टेज ते जिन्ने बुलारे बोलते हैं वखरा वखरा इतिहास बोलते हैं। साध संगत जी असीं गौर भी नहीं करते। समा मेरे को सिर्फ थोड़ा एक घंटा एक मिलिया आपां नूं उहदे विच आपां कोशिश करांगे तुहाडा कौम दा इतिहास तुहाडे सामने रखण दा। पर एक दो बेनतियां पहला करनियां जरूरी है। राजनीति चनक्या एक ऐसा ग्रंथ है असल च उहदा नाम है अर्थशास्त्र। बहुतियां नूं पता ही नहीं गा उहदा नाम की है।
वो लिखिया है विष्णु गुप्त ने। चनक्या ਉਹਦਾ बाप सी, आपदे बाप के नाम से उन्हें ग्रंथ का नाम रख दिता। ਉਹਦਾ नाम है अर्थ शास्त्र। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसने राजनीति लिखी है। उस राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਰ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਰ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਏ। कम से कम 2-2.5 घंटे होंगे तो तुहानूं तुहाडा इतिहास सुनाउंदे, पर जिन्ना कोशिश करांगे फिर भी जिन्ना सुना सके। चार जिहड़े थंम ने उन्हां थंमां दी गल करदा विष्णु गुप्त चनक्या। कहंदा ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਦੇ चार थंम किहड़े ने? सब तो पहला थंम है समाज नीति। समाज साडा एक होना चाहिए। अज साडी समाज नीति बारे कदी ध्यान मारिया किधर नूं गई है? साडा समाज किधर नूं आ? ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੋਦੇ इदां ਦੇ कटाए ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਊਠ ਮੁੰਨਣੇ ਜਾਂ ਗਧੇ ਮੁੰਨਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਗਰੇਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਜ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि बेनती मैं कर देवां, ज़्यादातर मैनू मजहबी सिख इक्को वारी बुलाते हैं, दोबारा नहीं बुलाते। तो मैनू इहदा गुस्सा भी कोई नहीं गा, ना बुलाओगे तो कोई गल नहीं, पर बोल के सच जावांगा। जे सच इन्नी संगत दे विचों 2-4 दे ही पल्ले पै गया ना तो वो ही बहुत आ। जदों गुरु गोबिंद सिंह ने बंदूक परखी सी ते उदों फौज नहीं सी उठी, 2 ही उठे सी, उन्हां दे नां ते अज तुसीं इकट्ठे होए। जदों खिच के किरपान मैदान च आए सी ते 42,000 ते उही भज गया सी, सिर्फ 5 ही नितरे सी। इस करके महाराज की बाणी कहती सच सुनाए सी सच की वेला। जे वेले सिर सच ना सुनाया जाए ना तो कवेले का सच बोलिया कोई महना भी नहीं रखता, कोई कीमत भी नहीं रखता। सच वेले सिर सुनाया जाए तो वही कीमत रखता। सानू समाज नीति ते ध्यान देना पएगा। साडी समाज नीति किधर नूं जा रही है? मैं अपने घर की गल दसा, कई स्टेजा ते दसी है। कार्ड सानू आ गया शरीके भाईचारे चो, पुत्र का विआह है, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। ईसाई धर्म अपना लिया है तो लिखाउंदे मजहबी सिख है। मैं कहा मजहबी सिख तो वह आ जिहड़ा धर्म के उत्ते पुठी खल लवा गया। मजहबी सिख तो वह आ जिन्हें बंद बंद कटवा लिया। मजहबी सिख तो वह आ जिन्हें खोपर लवा ले। ये गल तुसी जे ईसाई जे ते ईसाई लिखाओ, मजहबी सिख ना लिखाओ। तो पुत्र का शगन पैना तो गुरुद्वारा साहिब तो महाराज का स्वरूप घरे लैके गए। तो दास ने फिर उत्थे बोलिया, मैं कहा भी ये बिना नहीं सरिया ना, नहीं सरिया ना बापू बिना, तो फिर फायदा की होया ईसाई बनने का। मरे और जम्मे तो लोड़ तो यही पैंदी है। तो फिर ईसाई बन के मिलिया कि कहते जी ईसाई असी दुखी पड़े। तो मैं कहा हुण नहीं दुख होणगे। थोड़े दिनों बाद वो बीबी बीमार हो गई। मैं कहा हुण ईसाई किधर गया बाबा? मरना ते जमना ये दोनों ही खेडां नाल नाल चलनियां ने। फिर महाराज की बाणी कहती दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख,
दुख ते सुख नूं कोई टाल नहीं सकता। जिहड़ा बाबा अज इस नां ते धर्म परिवर्तन करा रहे हैं भी दुख नहीं आऊगा, वो तो खुद दुखी होकर मरिया। सानू इस चीज़ तो उच्चे उच्चा उठना चाहिए। मैं उन्होंने आख्या, मैं भाभी जी महाराज की लोड़ तो पैगी तुहानू, कहती तुसी निहंग भी ना, कहती ज्ञानी तुसी अपनी विच झज्जू वाउंदे जी आ। मैं कहा जी झज्जू नहीं गए, सच्चाई है। लोड़ तो इसे बापू की पई ना। जे कोई मर जाता, भावें राधा स्वामी होवे, भावें सच्चे सौदे वाला होवे, भावें माता का भगत होवे, भावें पिता का भगत होवे, लोड़ तो गुरु ग्रंथ साहब की पैंदी है। अलाडी शाह की गद्दी मिली है गुरदास मान नूं, पुत्र का विआह करन लगा तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की लोड़ पई। तू खुद लाडी शाह है तो अपनियां बकरमा करा ला। मैं एक गल सुना के ते इतिहास शुरू करा। तुसी कहावत सुनी होएगी, ना तिन्ना चो ना 13 चो। साध संगत जी मैं ये 4 थम्मां की गल शुरू की है। पहला थंम है समाज नीति। साडा समाज किधर किधर नूं तुर गया सानू खुद नूं ही नहीं पता। कोई जय मस्तां दी, कोई जय माता दी, ते कोई हलेलूलिया, कोई कुछ ते कोई कुछ। फिर असीं दोष देने जट्टां नूं, साडा कोई इतिहास नहीं सुणाउंदा। तो गुरु दे प्यारेओ तुसीं सुणदे हो, तुहाडे प्रचारकां नूं तुसीं संभालदे हो। जट भाईचारे नूं माड़ा कहने आ। जदों असीं समागम मनाउणे आ ना, गराई लैण जाने आ, गराई दिंदे आ। इहो ही हुंदा भाईचारे च। हुण तुसीं कहंदे साडा इतिहास भी तुसीं बोलो, इदां किदां होऊगा? इतिहास तुहाडा ते ओह किवें बोलन बई? तुसीं आपदे प्रचारकां नूं संभालो, तुहाडे प्रचारक तुहाडा इतिहास बोलणगे। समाज नीति नूं पहला थंम राजनीति, अपना समाज नीति। साडा समाज एक जिदन होवेगा, एक थंम साडा खड़ा हो जाएगा। साडा समाज तो खिलरिया पिया। आ हुणे तुसीं देख रहे सो ना, ना सानू लीडरी करनी आउंदी, ना असीं किसी नूं लीडर मनदे आ। एक जगह ते नहीं, हर जगह ते इदां हुंदा है। स्टेज सैकटरी आपां एक बनाउने आ, स्टेज सैकटरी स्टेज नूं हैंडल करे, पर असीं सारे स्टेज सैकटरी बन जांदे आ। इहनूं समझण दी यतन करिए आपां। पहला थंम साडा समाज नीति। जिदन साडा समाज एक हो गया, एक थंम मजबूत हो गया। दूजा साडा धर्म नीति। जे राज करना जे तां तख्त दे 4 थंम। दूजा थंम किहड़ा है? धर्म नीति। ते धर्म किन्ने आ साडे? एक घर दे विच जे 5 मैंबर आ ते 5 दे 5 धर्म आ। वो बुढ़ा मर जाए ना तो बुढ़े का मरना ही बिगाड़ देंगे असीं। एक कहता असीं तो सत्संग करावांगे, दूजा कहता असीं जगराता करावांगे, एक कहता एक निहंग सिंह हुंदा वो अपना विच खिच लैंदा करवाना, असीं ते सहज पाठ करावांगे, खंड पाठ करावांगे। साडी धर्म नीति किधर नूं गई? एक धर्म होए। महाराज की बाणी कहती इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार। अज दुनिया ते 2 कौमां दा राज आ, एक ईसाई ते एक इस्लाम। इन्हां दोनों का इक्को ही धर्म आ। इस्लाम का इक्को ही धर्म आ खुदा, ते क्रिश्चनां का इक्को ही धर्म आ यीशु। ते साडे धर्म वखरे वखरे। साडी खुद की भैन आ, जो पहाड़ों वाले चल जाए कहती मैनूं मिलिया ही इत्थों सारा कुछ। तो जे किते इस तरह स्टेज पर बोलन लगे तो फिर सानूं कहते जी गुरु ग्रंथ साहब ही सारा कुछ। असीं किधर नूं तुरे जाने? साडा धर्म किधर नूं जा रहा? सानू खिताब मिलिया जात नहीं जे मजहबी सिख। ये धर्म ते पूरे उतरे, इस करके इन्होंने मजहबी सिख फारसी का शब्द आ। कौम तुहाडी रंगरेटे आ। रंगरेटा कौम नूं मजहबी सिख का खिताब मिले, बड़े खिताब मिले। समय की सोई नहीं खलोंदी पई, भजी जाती है। बड़े खिताब मिले तुहानूं। 34 जंगां लड़ियां अंग्रेज़ां दी कमांड थले, 34 देशां नाल, ते 34 दियां 34 जित्तियां। 34 देशों के विच इन्हां ने चमकौर की गढ़ी ताज़ा करके विखाई। इन्हों 4 खिताब अंग्रेज़ों ने दिते, एक विक्टोरिया स्टार, एक विक्टोरिया ताज, एक विक्टोरिया बैंड, एक मार्शल कौम। 4 खिताब। किदन साड़ी खोज शुरू होएगी?
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੀਏ? ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਥੰਮ ਧਰਮ ਨੀਤੀ, ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼ੀਟ ਆ ਜੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਐਤਕੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ? ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਰਮਦਾਸੀਏ ਨੇ, ਚਮਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਮਦਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, 5000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਛਾਤਰਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਆ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਵੜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। 27 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਨਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਜਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਆ ਜਾਏ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ 40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5000 ਵੋਟ ਆ, ਕਿ ਖਲੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਪੰਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤਦਾ ਏ। ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਰਨ ਸਰਪੰਚੀ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਉਦਣ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਿਲਾਰਤਾ ਕੋਈ ਖਲੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕੌਣ ਖਲੋਏਗਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਦਾਸ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਦਾ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ DC ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਕ ਫੜਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿੱਤਾ ਆਏਗਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ। ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿੱਤਾ ਆਏਗਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ। ਜੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਲੁਹਾਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਆਏਗੀ। ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿੱਤਾ ਆਏਗਾ ਭਾਂਡੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸੀਰੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਿੱਦਣ ਜਾਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਗੋਦੜ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਧੱਕੜ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਡੀਕਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨੀ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਸੀ 13। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਸੂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਜੱਸੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸੀ। ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ? ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ। ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜੋ, ਜੱਸੂ ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ 13 ਦੇ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਗਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹ। 13 ਦੇ 13 ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਗਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭੱਜੋ। ਜੱਸੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਆ 13। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਫਤੀ ਮੋਹਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ 3 ਜਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ 11 ਚਿਰਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰੇ।
फिर कहते जी सानू महाराज का सरूप नहीं देंगे, तो फिर मुद्दा बना लेने मजहबी सिखां का। ਅਸੀਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਵਾਰਸ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਕਾਤ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਸ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਗਰੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਸ ਆ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਦਾਸ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਐਦਾਂ ਹੀ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਰਗਰੇਟੇ ਨੇ, ਗੌਤਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਆ, ਇਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੂੰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਗਏ। ਉਹ ਆ 3। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਰਿਹਾ ਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਉਹ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 3 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਵਡੇਰੇ ਤੇ 13 ਚੋਂ ਸੀ ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ 3 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਾ 13 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੇ 13 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਜੱਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 13 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੀਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 3 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਥਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਨਾਣਾ ਜਿਉਣ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਫਰੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰ ਯੋਧੇ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, 70 ਦੇ 70 ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ
सरसा नदी के कंढे शहीदी पा गए तो साडे कौम जकारे छड्डण लग गई। कित्थे जकारे छड्डण लग पई? जिहड़ा उन्हें जोश दे विच बोलिया बाबा जीवन सिंह वीर बहादुर इन्नी बहादुरी नाल लड़े, उत्थे असीं जकारे छड्डण लगे। वो इहदे विच की कुछ कह गया असीं विचारिया भी नहीं। बाबा जीवन सिंह जी ਉਹਦੇ बारे वो प्रधान कहता वो पंजवां पुत्र आ। तो उस तो बाद मेरा टाइम से मैं उन्होंने कहा सुन के जावी भी बाबा जीवन सिंह उदों पुत्र बनया जदों गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल दे सी, शादी भी नहीं हुई, तो वह 5वां पुत्र किस तरह हो गया? जरा ये बारे खोल के दस के जा। मैं टाइम भावें मेरा है तू लै ला, ये बारे खोल के दस के जा भी जो पहला जमदा है वो सब तो पिछे चलिया जाता। पहला जेठा पुत्र है तो पिता पुरखी पग बेटे में ही बजती है। तो बाबा जीवन सिंह जी ने दस्तार गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हथी सजाई है। यदी गवाही मुहम्मद मयूद्दीन की किताब जी रोज नाम च जिदे बारे कंकण कवि कहता वजीदा अत प्रसन्न भयो लियो मार गोबिंद दिल्ली धायो सीस लै खुशी करन रेंद। दिल्ली नूं भजिया सीस लैके उत्थे शनाखत हुई उस किताब वो किताब सी रोज नाम च। रोज की कार्रवाई इत्थे थानेदार साहब बैठे सी, उन्होंने पूछ लियो रोज नाम चा की हुंदा है। रोज की कार्रवाई वो रोज नामचिया की किताब बन गई एड्डी वड्डी, तो वह नाम बन गया उदम ते हिंद। वह राइटर आ मुहम्मद मयूद्दीन। वो गवाही पई है कि यह जरा शीश चमकौर की गढ़ी चो कट के आया वो भाई जैते बाबा जीवन सिंह का है। फिर कंकण कवि की अगवाई जरा 52 कवियों के विचों आ। शोभा सिंह कवि की गवाही जरा 52 कवियों चों आ। धन्ना सिंह कवि की गवाही जरा 52 कवियों चों आ। गुरु साहिब का समकाली कवि कलगी तोड़ा बाबा जीवन सिंह को मिलिया। आओ हम रघरेटियां के इतिहास वाल जाइए। जो असीं इतिहास पढ़ते हैं ना, कई अखौती इतिहासकार अखौती तां कहा है भी जिहड़ा कंडे नूं फुल कहंदा ते फुल नूं कंडा कहंदा उहनूं अखौती कहा जाता। जिहड़ा कंडे नूं कंडा कवे फुल नूं फुल कहा कवे फुल नूं फुल कवे उहनूं हिस्टोरीयन कहा जाता भी इन्हें हिस्टरी लिखी है, जो बीतिया है वो लिखिया है। तो जिहड़ा तोड़ मरोड़ के लिखे उहनूं अखौती कहा जाता। जो बाबा जीवन सिंह की सीस चुकन की गल चलती है, कोई कहता जी वो नीवी जात चों सी, गुरु साहिब ने तां छाती न लाया। कोई कहता जी वो झाड़ू पोचे वाला बन के सफाई कर्मचारी बन के गया तो टोकरी जी गंदगी वाली टोकरी उन कमबख्तो गुरु तेग बहादुर साहब का सीस भी गंदगी टोकरी च रखी जाती जी। तो फिर जो सीस गंदगी की टोकरी च रखना तो उत्थे चंगा सी, सगों सड़क पर रुलदा। ये तुहाडे इतिहास में तोड़ मरोड़ के पेश करना। नौजवान वीर बैठे ने, पढ़े लिखे बैठे ने। एक किताब है एक जिहड़ा ना वर्ल्ड के 10 जरनैल चुने गए ने जिहड़े हर पक्ष तो नभोने आ, वो 10 चुने गए ने। उन्होंने 10 के विचों पहले नंबर पर तुहाडा नाम है मजहबी सिखां दा जिहड़ा जरनैल है सरदार हरी सिंह नरवा। उन्होंने नलवा ही कही जाते हैं, नरवा। अज भी जम्मू कश्मीर जाओ नरवियां दे 4 पिंड ने, नरवा एक गोत आ। ਉਹਦਾ पहले नंबर पर नाम आता। तीसरे नंबर पर नाम आता फ्रांस का जरनैल आ बोनापार्ट नपोलीयन। ਉਹਦੀ एक किताब है वो 10 पढ़ रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि जिहड़ी वीर बहादुरां दी कौम हुंदी है ना, जे तुसीं ਉਹਦਾ सामना करोगे तो हार खाओगे, कदी जित नहीं पाओगे। फिर उन्होंने जितना किद्दां है, कहंदा भी उन्होंने ਉਹਦੇ धर्म च उलझा दिओ। साडे नाल इदां ही होया, असीं उलझे हैं ना अपने धर्म च। दूजी गल उन्हें कही, कहंदा भी जिहड़ी वीर बहादुरां दी कौम है उन्होंने जे मारना है तो कलम नाल मारो। ਉਹਦਾ इतिहास इन्ना छुटिया के छोटा करके इन्ना घटिया करके लिखो कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ वंशज ने वो इतिहास सुन के फकर नहीं शर्म महसूस करना। ये भी साडे ते वरतिया गया। अज तो 20 साल पहला कोई थानेदार बन जाता सी ना, अपने आप को मजहबी नहीं सी कहाउंदा,
कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती सी ना तो अपनी जात लुकाउंदा सी। अज इतिहास सामने आया ना, भावें कोई कितना मर्जी वड्डा अफसर हो जाए। फरीदकोट का है नौजवान जलंधर दे विच जज लगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। आओ जिन्ने क इतिहास के पन्ने फरोल सकते हैं फरोलीए, अपने 25 मिनट रह गए हैं। 1200 सन की गल है, अलाहुद्दीन खिलजी भारत पर चढ़ाई करने वास्ते आया। उदों कौम जिहड़ी सी कबीलियां च वंडी हुई सी, जिस तरह खोखर, गखर, सिद्धू, शेरगिल, सोते, अठवाल वगैरह वगैरह। बजुर्ग का नाम सी ये, तो बजुर्ग के नाम से कबीला हुंदा सी। उदों तुहाडे कबीले राजस्थान दे विच राज करते सी। बाबा जीवन सिंह जी दे वडेरे बाबा खोखर ते बाबा गखर। बाबा खोखर दा पुष्कर विच राज सी ते बाबे गखर दा जैसलमेर राज सी। ते जोधपुर दे विच राणा राव भट्टी दा राज सी। राणा राव भट्टी की कमांड हेठ अलाहुद्दीन खिलजी के नाल बड़ा घमसान का युद्ध होया। खिलजी जित गया। राणा राव भट्टी नूं बन के पेश किया। साध संगत खिलजी ने अपने पलंगे तो उठ के सलूट मारे। आपां कहने सदके जावां, वो कहते बलहार जावां। फारसी दे विच अरबी कहंदा बलहार बलहार बलहार। राणा राव तेरे तो बलहार जिंदगी में पहली बारी किसी बहादुर कौम नाल टक्कर हुई है। कहंदा ये गल वखरी है, तू हार गया मैं जित गया। मेरी जित मेरी फौज नहीं, तेरी हार तेरी फौज नहीं। तेरी फौज दे कोल पुरानी तकनीक, बंदूकां, बरछे, तलवारां। मेरी फौज दे कोल नवीं तकनीक, बरूद, तोहफा, बंदूकां रह गए। पर कहंदा उन्हां तोहफां दे गोलियां दे अगे तेरी फौज मैं नचदी वेखी, मैं सदके बलहार जावां। कहंदा बरूद दे अगे हार गए हो। कहंदा भी मैं राणा राव तेरा सारा राज भाग, तेरी सारी फौज वापस करनी, नाल मैं तैनूं अपनी धी दा रिश्ता देना, बसरते तू इस्लाम कबूल कर ला। मैं नहीं चाहता तेरा कत्ल करा, राज भाग वापस देना है, पर तैनू इस्लाम कबूल करना पेगा। भारत का पहला मनुख है राणा राव भट्टी जिन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। ਉਹਦੇ वंश विचों ने ਜਿਹੜੇ राय बुलार, राय भोए, ਉਹਦੇ सरीके भाईचारे चों आ ਜਿਹੜੇ निहंग खान, फिर ਜਿਹੜੇ गनी खान, नबी खान, ये सारे ਉਹਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ। गुरु प्यारे राज भाग वापस करता तो धी का रिश्ता करता उन्होंने अलाहुद्दीन ने। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ बजुर्ग से इन्होंने बगावत कर दी, कहन लगे भी तेरे कमांड थले नहीं रहना, तू बेदीन हो गया, मौत तो डरते ने तू इस्लाम कबूल लिया। असी बहादुर कहाने आ, मर जावांगे झुकांगे नहीं। राणा राव बड़ी दूर दृष्टि वाला बंदा सी। उसने वेख्या कि ये मेरे हुण जवाई नूं राज नहीं करन देणगे। उन्हें ऐलान किया, कहन लगा भी रिश्ते तुहानूं भी देने हैं, तुहाडे उत्ते ये कानून लागू नहीं है कि तुसी इस्लाम कबूल करो। बाबा खोखर नूं जिहड़ा शाही इमाम सी उहदी पुत्री दा रिश्ता होया सी। बाकी जरनैलों दीयां कुड़ियां दा कबीलियां दे जिहड़े सरदार सी उन्हां नूं रिश्ते होए। उन्हां चों जिहड़े बच्चे पैदा होए उन्हां नूं राजपूत रंगड़ कहण लग पे।
ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਜੂਝਦੇ ਜਝਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਹੁਰੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਲਏ, ਕਰਨਲ ਜਰਨਲ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਮੋਰ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਦਾ। 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਚੀਫ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਸੀ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਰਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਰਟ 2, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਰਮਦਾਸਪੁਰੇ ਤੱਕ 94 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਖੋਖਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। 94 ਪਿੰਡ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਏ ਕਲਿਆਣ ਨੰਗਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੱਥੂ, ਤੇ ਉਸ ਕੱਥੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋਖਰ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲਾਵੀਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆਉਣ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਇਸਲਾਮ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ?
बेनवाजा कुत्तिया एह ना भली रीत, कबही चल न आयो पंजे वक्त मसीत। कि सिखा नूं कह रहा हो, इनू कहते डेमोक्रेसी। आपदे धर्म की, आपदे मजहब की खुल के गल कर सकता है। ये गुरु नानक ने शुरू की करतारपुर साहिब तो। ते इहदी जिहड़ी पहली प्रबंधक कमेटी है, 5 मैंबरी कमेटी जिन्होंने 5 प्यारे कहते हैं, उहदे विच 3 तुहाडे ने। किड्डी फकर वाली गल आ। सिख धर्म की शुरुआत हुई है तो उहदा प्रबंध संभालण वास्ते सब तो पहले 5 प्यारियां दे विच 3 प्यारे रगरेटे मजहबी सिख आ। बाबा बूरा, बाबा कल्याणा ते बाबा परागा। ये 3 रगरेटे ने। एक जट भाईचारे चों आ, भाई लोधा, एक तरखान बरादरी चों। गुरु दे प्यारिओ, वो 3 प्यारे 6वें पातशाह तक रहे ने। भाई कल्याणा भी जंग च जूझ के शहीद होए ने 90 साल की उम्र च। बाबा दीप सिंह 80 साल की उम्र च। ते भाई कल्याणा बाबा जीवन सिंह जी के वडेरे, वो 90 साल की उम्र च जूझ के शहीद होए। तुहाडा खानदान का वडेरा भाई परागा भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फौज की कमांड करता होया जूझ के तीसरी जंग में शहीद होया। उस वंश दे विच बाबा जीवन सिंह जी का प्रकाश हुंदा। भाई कल्याणे का पुत्र जसपान, वो जिहड़ा जसपान सी, गुरु रामदास जी महाराज ने, भाई कल्याणा जी संगीत का बड़ा माहिर सीगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्होंने निक्के निक्के बच्चों नूं, भाई बूरे नूं ते भाई कल्याणे नूं पोटे फड़ फड़ के सरंगी दे रबाब के उत्ते रखे सी कि इत्थे रख ऐ उंगल ते इत्थे रख ऐ उंगल, इन्ना उच्चा गज रख ते ऐदां फेर। तुहाडे वडेरियां दे हत्थ फड़ फड़ के सिखाया सी। आ जदों सत्ता ते बलवंडा जवाब दे गए सी ना भी असीं कीर्तन नहीं करना, ते पहले जिहड़े 2 रागी जथे सी वो मजहबी सिखां दे सी, जिन्हां नूं गुरु अर्जन देव जी ने आख्या सी हुण तुसीं कीर्तन करया करो। किधर नूं चले गया साडा इतिहास, तो असीं किधर नूं चले गए आ? कदी विचार करके वेखिए। भाई जसपान ते तानसैन हरिदास दे शागिर्दियां कांशी विच भेजिया। गुरु रामदास जी ने संगीत सीखण वास्ते हरिदास दे कोलों संगीत सीखिया। ते भाई कल्याणे दे नां ते मुड़ के दिल्ली दे विच संगीत विद्याला खोलिया। वो विद्याला इन्नी उच्ची पद्धर ते चला गया सी, साल दे विच 2 वारी उत्थे संगीत प्रतियोगिता हुंदी सी। ते इन्नी बरीकी दे नाल एक तुहाडी कौम दा अलमस्त होया है रागी सिंह। मैं उहदे जवाई दी संगत कीती तो मैं हैरान परेशान हो गया। उन्हें कीर्तन करके विखाया, सवा मात्रा, अद्धी मात्रा, पौनी मात्रा। मैं तो दंग रह गया सुन के ही। ये भी हुंदी है संगीत दे विच, अद्धी मात्रा ते पौनी मात्रा। फिर गाउंदे गाउंदे ने ताल बदल के फिर ताल चाउणा, कोई तबले वाला नहीं सी खड़दा उधर। परमजीत सिंह नूर अलमस्त दा जवाई है, वो संगीत का बड़ा तगड़ा उस्ताद होया। इदां दे उस्ताद पैदा हुंदे सी उस विद्यालय विच। हर साल दूरों दूरों संगीतकार भाग लैन आउंदे सी ते इन्नियां बरीकियां जिहड़ियां अद्धी मात्रा, पौनी मात्रा, सवा मात्रा, इन्हां ते परखिया जांदा सी। संगीत की प्रतियोगिता चल रही है तो भाई सदानंद जी परफॉर्मेंस करते पे ने, नेत्र बंद ने, अध मीठे नेत्र। एक गुरुबाणी मिठी, दूजी रसना मिठी, तीजी संगीत की धुन मिठी, ते चौथा सुर दे विच गाउणा। सोने ते सुहागा बन जाता। जदों कीर्तन करते पे ने रबाब दे नाल, साध संगत अगे बैठी एक कोयल देश अज दा अलीगढ़, उतों दे ब्राह्मण शिव नारायण पंडित की लड़की।
पंडित जिहड़ा ना जात नहीं जे जिवें मजहबी जात नहीं ना, इदां पंडित भी एक डिग्री है ते मजहबी भी एक डिग्री है। जिउंदा जिहड़ा पुट्ठी खल लवाउंदा उहनूं कहिंदे आ पक्का मजहबी है। मजहबी दे अर्थ है धर्मी, ਇਹ पक्का धर्मी है। ये खिताब तुहानूं मिलिया सी और गुरु दे प्यारेओ किधर नूं जा रहे हो याद करो। हुण शिव नारायण पंडित की लड़की जिहदा नाम है लाजवंती, वो भी संगीत की बड़ी माहर है, वो भी भाग लैण वास्ते आई है। अगे बैठी है, संगीत सुन रही है तो मुग्ध मंतर हो गई। 10-20 साल पुणे की धरती ते कथा की ड्यूटी निभा के आया, सेवा निभा के आया। असी गुरुद्वारा साहब के सामने बिल्डिंग सी, उत्थे असी प्रशादा छकन गए। प्रशादा छक के असी बाहर निकले, उस फ्लैट विचों एक मुसलमान जिहदा नाम कादर खान, वो फिल्मां नूं संगीत दिंदा, हुण तो बजुर्ग हो गया, हुण उहदे अगां पोतरे दिंदे ने। उन्हें ना मेरे पैरी हथ लाया तो कहंदा बाबा कमाल कमाल। मैं चुप कर गया। कहंदा भी मैनूं समझ नहीं आउंदी जदों तुसीं गाउंदे जे, पर कहंदा जिहड़ा कलाम पढ़दे मेरी समझ च नहीं आउंदा, पर सकून जिहड़ा मिलदा मैं वो बयान नहीं कर सकदा। सकून शांति जिहड़ी मिलदी है ना वो मैं बयान नहीं कर सकदा। मैं कहा बाबा जी मैं नहीं, ये रागी सिंह करदे, मैं तो कथा बाच। वो कहंदा जी कोई भी गाउंदे, मैं तो तुहानूं जाणदा तां करके किहा। भाव ये संगीत ते एक गुरबाणी मिठी, विस्तार च नहीं जाते आप, समा हो गया है। तो उन्होंने जदों गाई, अगे बैठी बीबी लाजवंती मुग्ध मंतर हो गई। संगीत की समाप्ति हो गई है, लॉन्च हो गया स्टेज सैकटरी वालों बीबी लाजवंती का नाम, पर वो समाधि च बैठी है। पिता पंडित शिव नारायण ने हिला के सुरत च लिया, पुत्री उठ तेरा नाम बोलते पे, चल तू स्टेज ते अपनी प्रदर्शनी कर। सिर फेर दिता, कहन लगी नहीं पिता जी, आ जड़ा संगीतकार सी, कमाल का संगीतकार सी, जो इन्हें गाया मेरी समझ विच आ गया कि अजे मैं प्रतियोगिता भाग लैण दे लायक नहीं हुई, अजे बहुत कुछ सीखना है। उन्हें भाग लैण तो इनकार कर दिता ते अपने पिता नूं कह दिता, कहन लगी भी मैं इस संगीतकार नूं पति मन लिया, मैं शादी करांगी ते इहदे नाल करांगी। हुण पिता कहंदा परिवार नूं पुछना पैगा। साध संगत जी, पंडित जस भान तो लैके बाबा जीवन सिंह दे खानदान नूं ये खिताब मिलदा है, डिग्री। ये संस्कृति दी PhD जिहड़ा कर लैंदा ना, तो उहदे नाम दे अगे लग जांदा पंडित। तुहाडी किते फिर समा मिलिया तो बयान करांगे। पंडित गुलाब सिंह होया मजबी सिख रगड़ेटा, उन्होंने पढ़ाया नहीं सी जाता, उत्थे कहंदे तू शूद्र है तेनों नहीं पढ़ाउणा। वो पढ़ गया सी, उहदी हिस्टरी किते फिर सुणावांगे। उहदे नाम नाल लग्या सी पंडित, अज भी लगदा पंडित गुलाब सिंह। इसी तरह जस भान नूं पंडित जस भान, पंडित सुख भान, पंडित आग्या राम, इसी तरह पंडित सदानंद। उन्होंने बाबा सुख भान नूं पुछया, वो कहन लगे परिवार नाल सलाह करदे, वड्डा पुत्तर उहदे नाल सलाह कीती। वो कहन लगा पहला सदे नूं पुछ लईए। पुछया, उन्हें शर्मा के सिर झुका दिता। लायक धियां पुत्रां दी ये निशानी हुंदी है, जदों वो शर्मा के सिर झुका दिंदे आ ते मापे समझ जाते हैं कि ये साडी रजा च राजी आ, जिथे करांगे समझ गया, इसलिए वो विच दखलअंदाजी नहीं देगा। रिश्ता तय हो गया, विआह के दिन बज गए। हुण सद्दे दिंदा फिरदा है शिव नारायण। तो जो आप विआह के कार्ड वंडते हैं, रिश्तेदार पुछते हैं ना प्राहुणा किहड़ा है, तो पंडित शिव नारायण नूं पुछदे ने भी नींगर कौन आ। नींगर कहंदे ने प्राहुणे नूं, लाड़ा कौन आ जिहदे नाल पुत्री मंग दित्ती आ। वो दसदा है कि पंडित सुख भान दा पुत्र पंडित सदानंद, तो उन्होंने उस टाइम शादी तो इनकार कर दिता। ਜਿਹੜੇ अखौती इतिहासकार है जिन्होंने हिस्टरी नहीं लिखी, सिर्फ इतिहास करोड़ मरोड़ के लिखा, उन्होंने कहते अखौती इतिहासकार। उन्हें लिख दिता जी, वो पंडित कह लगे तू छोटी जात च मंग दी है कुड़ी। हुण तुसीं दसो कि छोटी जात नूं उदों पढ़ाई करन दा अधिकार हैगा सी?
ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਆਖੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੁਖਭਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾਨੰਦ ਪੰਡਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਗਰੇਟੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਹਮ ਉਮਰ, ਹਮ ਸਫਰ, ਹਮ ਰਕਾਬ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਚਪਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਬਚਪਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪਰ ਵਿਰਾਗ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਏ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਬਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਦਾਨੰਦ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਭਾਰੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਭਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਲਿਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੱਜੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ। ਇਹ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਕਥਾ। ਉਸ ਗੁਰਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੈਤੇ ਤਾਰ ਨਹਾਰ ਗੁਰ ਤਾਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦੀਏ ਰੰਗਰੇਟੜੇ ਗੁਰ ਬੇਟੜੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੱਜਾ ਜਈਏ ਦਲਾਵਾਂ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਜੈਤਾ।
गुरु दे प्यारिओ ਉਹ ਜੈਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਤਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 23 ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੱਕ। 14ਵੀਂ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜੀ ਆ। 13 ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। 27 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਸਭਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਲ 1300 ਘੋੜਸਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਦਾਸਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉੱਥੇ 100 ਫੁੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਫੁੱਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਓ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਬਾਨ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦਾਸ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ।